ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ, ಅರ್ನಿಂಗಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿಯನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ಎಡುಟೆಕ್ಕಿನ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯಿಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅದೇ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಅಸ್ ಅ ಫಿಜಿಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬುಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ, ಬುಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬುಕ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಥಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದನೂ ನಾವು ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಮ್ದು ಏನಿದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಫಿಜಿಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬುಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಿದೆ ಬುಕ್ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಆ್ಯಪಿನಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಳೋದು ಎಪಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಒಂದು ಡೆಮೋ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. Wishes for the day. Today let us see how does the EduTech Phygital concept learning looks like. So here we have a physical book for different classes. Okay, and this book comes with a QR code on the first page. So on scanning that, you can install the app on your mobile, and using which you can use this particular smart book. The first page is having a QR code, where on scanning this you will come to know how to activate this book or how to connect this physical book to the digital classes. Also you are having a step-by-step detailed explanations are also provided on the book. Then as per the syllabus, you can see the chapters to be covered. Then each chapter comes with the total overall chapter picture. So each main heading and what all has to be remembered, subtopics, again subtopics under that, subtopics under that. So using which the kid can see what topics he is having doubt or what subject he has to study. Then coming to the chapter wise lessons, then what happens, each concept is given here, and beside of each concept you are having a QR code. On scanning this with the app which is installed in your mobile, our digital classes will start. The teacher will come and start explaining these particular topics using 3D and animation videos. So these chapters can be viewed at any number of time, at any time, that is 24/7, 365 days. Any QR codes are scanned, the child can go through the lecture and get all his doubts cleared. Then apart from that, so we are having all the textbook questions, and each questions are given, and each question is having a QR code beside this. So on scanning these QR codes, what happens, the particular classes will start. On scanning each QR code, the teacher again will appear and will guide the student how to answer the questions. Okay, so each chapter or each question are having different QR code, and on scanning that, the student can attend the digital classes pertaining to that. And apart from that, we are giving additional questions also for the practice, like what we tell application questions of 1 marks. Then a short questions, so which are for 2 marks questions, for practice questions. And again we have short answer questions. Then you are given long answer questions. And at the end of each chapter, you have a QR code which is called as assessment, scan for assessment.
Once this QR code is scanned, a test on this particular chapter will appear and the student can go through the test. So this is how, again, it repeats for all the chapters in this particular book. Mind map for a particular chapter, chapter explanation, then comes textbook questions and the application questions and QR code for the same. In the same way, maths book also looks like the same as explained. Each chapter will have a mind map and after that QR codes for the chapter explanation, which are accessible 24/7 365 days, and you have exercise questions and you have additional practice questions. So this is how the EduTech Digital Smart Books looks like. ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಶನಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, IITians ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ಏಜಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಇದು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯಾ ಕ್ಲಾಸಿನ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ವಿತ್ 3D ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಆನಿಮೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಏನಿದೆ 24/7 ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ನನಗೆ 3rd ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೌಟ್ ಬಂತು, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 6th ಕ್ವಶನ್ ಡೌಟ್ ಬಂತು, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಒಂದು 24/7 ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 minutes ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. Hey there, my name is Huzefa and I'm going to take you through this exciting chapter, Reflection of Light at Curved Surfaces. Hey, there's nothing wrong with your screen. This is just to make you understand the importance of light. You understand the importance of light when you don't have it. But the moment you have light, you can see everything around you. So why does this happen? This happens because light is a form of electromagnetic radiation that produces the sensation of vision. What exactly happens? What happens is when light rays fall on an object, for example me. So light falling on me is getting reflected and entering into your eye. And this is how you are able to see me. So now that we know what light exactly is, now let us understand certain properties of light. There are many properties of light. But as of now, we are going to study only 2 properties of light. For the first property, let me switch this torch on. So you just saw, the moment I switched the torch on, there was a beam of light which traveled in a straight line. And this is the first property of light. That is rectilinear propagation. So the word recti means... ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಹ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಒಂದು ಕಾಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವೈಲೇಬಲ್ 24/7. ಸೊ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ 2 to 4 ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ವೀಕ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಮೇಲೆ
ಗೇಮಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, KBC ತರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ವಿಜ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ರನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳದು ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದು ಎಲ್ಲದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಅವ್ರು ಏನು ಇದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೈಂಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಏನು ಕಂಪ್ನಿ RBC ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಕ್ವಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿನ್ ಆದವರಿಗೆ ಏನು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಿಜ್ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನ आप ನೋಡೋಣ. जरूर जानते होंगे कि बच्चों को गेम्स खेलना कितना पसंद है, इसलिए हमने एड्यूटेक में एजुकेशन को गेमिफाई किया है. कैसे? लाइव लेक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ क्विजेस. जी हां, हमारे बैटल ऑफ ब्रेन्स में हम टेस्ट को क्विज के फॉर्म में कंडक्ट करते हैं. बच्चों को अक्सर दुविधा होती है, व्हाट टू स्टडी, माने क्या पढ़े, हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़े, जिसके लिए बच्चों को पहले से 1 महीने का टाइम टेबल दिया जाता है कि कौन से डे पर कौन सा क्विज होने वाला है और उसके लिए बच्चों को कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं. बच्चे वो सारे टॉपिक्स QR कोड्स स्कैन करके प्रिपेयर करते हैं और हमारे टीचर्स क्विज कंडक्ट करते हैं. इसी के साथ टीचर्स उन्हें ये भी बताते हैं कि पढ़ाई किस तरह से करनी है. क्विज में हर सही आंसर पर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और जितना तेज वो आंसर करे उससे कुछ बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं. इस बेसिस पर एक लीडर बोर्ड तैयार होता है जिससे बच्चों की रैंकिंग्स बनती है. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर क्वेश्चन के बाद टीचर उस क्वेश्चन को बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं कि कौन सा आंसर सही है और क्यों. और जो एक्सप्लेनेशन होता है वो एनिमेशंस के द्वारा होता है. लोग क्विज के लिए तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं. It starts in 3, 2, 1 and this is your question. Within 1 second there was an answer. 2 people या 3. Okay, क्या बात है. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಟೀಚರ್ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ವಿಡಿಯೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲದೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅವ್ರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಪವರ್ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಶಾರ್ಪ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕ್ವಿಸಸ್ ಸಹ ಅವರನ್ನ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೈ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ SSLC ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ CBSE ಅಥವಾ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ 6 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು 10 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ CBSE ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬಂದು 6 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು 10 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಓದುವ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನಿಂದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜು ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ, ಸೆಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೇಳೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸಹ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾರಿಗಿದೆ? ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ MS ಆಫೀಸ್ ಕಲಿಬೇಕು, ನಾನೊಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಟ್ರೈನರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಈ ತರದ್ದು ಯಾರು ಇರತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಜನರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, MS ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳುವ ಕೋರ್ಸ್ ಸಹ ಇದೆ. ನಾವು ಕೊಡುವ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ತರನೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸಹ ಹಾಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಬುಕ್ ವಿತ್ QR ಕೋಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಶ್ಲೋಕ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಹೇಗೆ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಳೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನರೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಇದೆಲ್ಲದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟರ್, ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಂದು ಈ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗಿ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರದ್ದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇನಿದೆ, ಇದು ಯಾವುದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೋರ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಟಿವಿ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ರೀಲ್ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾವ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಅವರನ್ನ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಹುಚ್ಚಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ at the rate of 7,999 for 1 year with the 6 different types of teachings. ಹಾಗೆ ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ 7,999. ಹಾಗೆ 9th and 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ 14,999. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್, ಏನೋ ಒಂದು ಕನ್ಸನ್ನ ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕನ್ಸನ್ನ ನನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಕೋರ್ ಹೇಳೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವರ ಡ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು 7,999 ಫಾರ್ 1 year ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 440 rupees ಪರ್ ಮಂತ್. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 440 rupees ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಿದೆ. ಹಿಂದಿ NCERT ಮೀಡಿಯಂ ಇದು ಸಹ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಜನರಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರ್ಬೋದು, MS ಆಫೀಸ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ 3 ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು 3 ಫಿಜಿಟಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 10
ಫ್ರೀ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ DTP ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, MS ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ತರದ 10 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಯಾರು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು DTP ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಬ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ, ಅದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 7999 ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ 1.5 ವರ್ಷ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ 24/7 ನಮ್ಮ ಪ್ರೀ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ 12,999ಗೆ ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಪ್ ವಿತ್ AI ಕೃಷ್ಣ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬಂತು, ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹೌ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು AI ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರಾಂಶದಿಂದ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಹೌ ಐ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವೇನ ನಾನು ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿನ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಈಗ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, January 18th ತನಕ. ಈ MS ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, 7,999 ಇರುವ ಕೋರ್ಸಸ್ ನಮಗೆ 4,999ಗೆ ಸಿಕ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಆಫರ್ ಇದೆ January 18th ತನಕ. ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಗೆ ಸಹ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗೀತಾ ಬಂತಲ್ವಾ, ಇನ್ನು 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಫುಲ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇರುವವರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಂಬೋ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೆವಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ತರದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರುವ ಹಿಂದೆ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನೀಲೇಶ್ ಖೇಡೇಕರ್ ಸರ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಡ್ MBA ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್. ಇವ್ರು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟು ಆಲ್, ಅಂದ್ರೆ 1 ನೇಷನ್ 1 ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೇಳುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ದಿಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸಿಟಿಯ ತರದ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪಿನ ರೇಟ್ 440 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 15 ರೂಪಾಯಿ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಚಾ ಕುಡಿದ್ರೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ರೇಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇಂದ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಂಪನಿ ಮನೆಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಲುಪಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ನಿಂಗಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗತ್ತೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇನ್ನೂ ಹೊಸಬ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾರು ಇವತ್ತಿನ ಝೂಮಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಜಸ್ಟ್ F ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವರು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಝೂಮಿಗೆ ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಜಸ್ಟ್ F ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಈ ಇವತ್ತಿನ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಯಾರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಯಾರ ರೆಫರೆನ್ಸಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ.
ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಆನ್ ಟೈಪಿಂಗ್. ಮೀನ್ವೈಲ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಯಾವಾಗ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಪಾಠ ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಪಾಠ ಕೇಳಬೇಕು ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗಾದ್ರೂ ಹಾಗೆ, MS ಆಫೀಸಿಗಾದ್ರೂ ಹಾಗೆ, ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ 24/7. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ? ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಡ್ಯುಟೆಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೋಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾಕಿಸ್ಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾಕಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಟೇಲರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ರಿಟೇಲರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಶಾಪರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ಕಮ್ ಹೇಳೋದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗೂಡಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಪಟ್ಟಣ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಈ ಗೂಡಂಗಡಿಯಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿವರೆಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಬ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೋ, ನಮಗೂ ಸಹ ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಮೇನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಫರ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲಿ 2 ತರದ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್. ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ½ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ತರದ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ. ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಮಂತ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ 3 ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ರೀಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಈ ಇನ್ಕಮಿಗೆ ನಾವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 7,999 ಇದೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 12,999, ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ 14,999 ಪ್ಯಾಕೇಜಿಗೆ ನಾವು 200 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ BV ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೇಟ್ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ, ರೆಫರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇರ್ಬೋದು, 6th ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರ್ಬೋದು, 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವಿತಿನ್ ½ ಅಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 500 ರೂಪೀಸ್ ರೆಫರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹೇಳೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ 200 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿತಿನ್ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವ ತನಕ ಸಹ ನಾವು ಕಾಯ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ವಿತಿನ್ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2500 ರೂಪೀಸ್ ಹೇಳೋದು ರೆಫರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಿಂದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ರೆಫರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹೇಳೋದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹೇಳೋದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ಪೇರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಫರಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಏನಿದೆ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದು 2 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಹೇಳೋದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಪೇರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದೆ. ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಾಗ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪರ್ ಡೇ ನಾನು ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ ಡೇ 10,000 ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ನಾನು 200 BV ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು 30,000ವರೆಗೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು 30,000ವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ದಿನಕ್ಕೆ 30,000 ಬರೋದು ಸಾಧ್ಯವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ, ವಿಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ರಾಲ್ ಸರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಚಿನ್ ಸರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಪ್ಲೈನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸಲ 30,000 ಪರ್ ಡೇ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಸಹ 30,000 ಪರ್ ಡೇ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ 30,000ವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು 30,000ನ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 100 BV ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದು ಪೇರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಜೊತೆ ಆ ಪೇರ್ ಆಫ್ 100 BV ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 200 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 2000 ರೂಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆ 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 ಆದಾಗೆ ರೆಫರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಪೇರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ 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 ಆದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜೊತೆ ಸೇಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಜೊತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೆವೆಲ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, 100th ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, 500th ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹೇಳೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಫರಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಫರಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ದು ಡೈಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ನನಗೆ 10,000 ಬೇಕಾ 30,000 ಬೇಕಾ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಯಾವ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಟೀಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ತರದ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ 1 ಕಸ್ಟಮರ್ 2 ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೇರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು. ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರ್ ಆದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಥರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆದಾಗ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು, ನಾನೊಬ್ಳೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತರ ನಾನು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಟೀಮ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟುಗೆದರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಚೀವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಾವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರಿಗೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು.
ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆದ ರೂಲೇ ಆಗತ್ತೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು. ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಬೈ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ನಮಗೆ ಆಡ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಸೇಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹೇಳೋದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಾನು 200 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ 9 lakhs rupees ಪರ್ ಮಂತ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿನಕ್ಕೆ 30,000 ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 9 ಲಕ್ಷ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 9th or 10th ಇದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಟೀಮಿನಿಂದ 15 ಸೇಲು, ರೈಟ್ ಟೀಮಿನಿಂದ 15 ಸೇಲು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 30,000 ಪರ್ ಡೇ ಇನ್ಕಮ್ ಹೇಳೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 9 lakhs rupees ಪರ್ ಮಂತ್ ತನಕ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮೂರನೇದು ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಮಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹೇಳೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ರೈನರ್, ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸೀನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಈ ತರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ 2000 ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2000 ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2000 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಅಚೀವ್ ಆದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 2500 rupees ನಮಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫ್ರೆಶ್ 5000. ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ 2000 ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಡಿಷನಲ್ 3000 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿವಾರ್ಡ್ 4000 ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ, ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಬರುವ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 5 ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. 5 ಲೆವೆಲ್ ನಾನು ರೀಚ್ ಆದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ 51,000. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಫರಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ರಿವಾರ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ 51,500 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 13 ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಮ್ದು ಏನಿದೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಒಟ್ಟು 13th ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ನಾವು 13th ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಬಂದ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 4 crores. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 13th ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಾ, 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಾ, 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಾ, ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೇಲ್ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ BV ಆಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. BV ಆಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಟೀಮಿನಿಂದನೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿನಿಂದ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸಹ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಮಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಚೀವ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 3 ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು 4ನೇ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅವರಿಗಿರತ್ತೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಈಚ್ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ರೆ 1000 ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಂತ್ ಎಂಡಿಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ನಿಯ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ 1% ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್ಯೂಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 10 crore ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 10 lakhs rupees ಅಂಡ್ 10 lakhs rupees ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 10 lakh ಫ್ರಮ್ ದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ 1% ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಮಂಗ್ ರೀಜನಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್, ಝೋನಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತರ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋನಸ್ ಹೇಳೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 5ನೇ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಜನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಝೋನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಮಗೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೇಮ್ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವರಿಗೆ 1%, 2%, 3% ಹೇಳುವ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಏನಿದೆ, ರಾಲ್ ಸರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ರೀಜನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಯರ್ಲಿ ಇನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಂತ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರೀಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 2nd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಗು ಇದೆ ಅಂತ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ನಾವು 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಮೇಲೆ 25% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಯಾವ ತರದ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಟೋಟಲ್ ರೀಪರ್ಚೇಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 crore ರೀಪರ್ಚೇಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 4 crore ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪನಿ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ. 4 crore ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ರೀಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ರೀಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 20,000 ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ರೀಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಿದೆ, ಆ 4 crore ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20,000 ಮಾಡಿ ಈಚ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪೇರಿಗೆ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ 1000 ರೀಪರ್ಚೇಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಿದ್ರೆ 1000 ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ, ಆ ಎ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 750 ರೀಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 250. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, 250 ಪೇರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 250 ಇಂಟು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 3000 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ 7.5 ಲಕ್ಷ ರೀಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ 300 ಆಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ 9 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ 1000 ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ 30 ಲಕ್ಷ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೀಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದರದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಪರ್ ಪೇರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹೇಳೋದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸಾರಿ, ಇದೇ ತರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ರೀಪರ್ಚೇಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ರೀಪರ್ಚೇಸ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಮಂತ್ ವೈಸ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 100 ಫ್ರೆಶ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನನಗೆ ರೀಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಟೀಮ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಟೀಮ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ 200 300 ಫ್ರೆಶ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 300 ಫ್ರೆಶ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 300 ಫ್ರೆಶ್ ಸೇಲಿನ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ 100 ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲೇ 50% ತಗೊಳ್ಳಿ, 50 ರೀಪರ್ಚೇಸ್ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಇಯರಿಗೆ ಹೋದಾಗ
ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದು 100, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇದು 300, ಅಂದ್ರೆ 400 ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 200 ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ರೀಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 200 ನಮಗೆ ರೀಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ಬಂತು ಅಥವಾ 250 ರೀಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 7 lakhs, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗೆ 7.5 ಲಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, 9 ಲಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ RTP ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್, ಫುಲ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಝೂಮ್ ಸಹ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾರು ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಝೂಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಹ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ edu-tech.com ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಯ 3 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಡೆಮೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ, ಎಡ್ಯುಟೆಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಯುಟೆಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಡ್ಯುಟೆಕ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗೇಟ್ ವೇ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್, ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್, ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ನನಗೆ 7-8 lakhs ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ನಂತರ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ನಾಮಿನಿ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೇವೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಎಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಯಾರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಯರ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 hour ಇಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಹೊಸಬ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅದು ನಿಮ್ದು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಅದು ಪರ್ಸನೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವಿಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಹ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೌ ಟು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಝೂಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಏನಿದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13th ಏನಿದೆ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಡೇಯ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಐ ಶೇರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಫುಲ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13th ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ಸಂಜೆ ತನಕ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ
ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ನೀವೊಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ನೀವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಬರಲ್ಲ. 1000 ಪರ್ ಡೇ, 1000 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ ಡೇ ಲ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪರ್ ಡೇ 1000 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಂದ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಏನು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ ಡೇ 30,000 ಇನ್ಕಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ಈ ಫುಲ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ಶಾಪಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟಿವಿಎ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ, ನೀವೊಂದು ಟೀಚರ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನೀವೊಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟೀಮ್ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ನಾವು ಈ ತರದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರೊಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯು ಹವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಬ್ರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಎನಿ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನಾವು ಎಡ್ಯುಟೆಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು, ಎಸ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಎಸ್ ಉಡುಪಿ ಸರ್, ಭಾಗದಿಂದ. ಎಸ್ ಸರ್. ನಾನು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೆ, 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಣಿಪಾಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ MNC ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ IT ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇದು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನು 25-26 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನು 26 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಂಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಹ ಒಂದು 3-4 ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಟೂರ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಕೂಡ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರಿಪ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್, ಇದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೊಂದು, ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-15 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಯಾರು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 25-30 ಸಾವಿರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನು ತುಂಬಾ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಅದು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ತೃಪ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಅವರಿಗೇನು ಅವ್ರ 25-26 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಇವತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ವಿತಿನ್ 1.5 year ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಎಡ್ಯುಟೆಕ್ ಇಂದ ಅವರು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 26 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯ್ತು, ಎಡ್ಯುಟೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ 1.5 year. ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್, ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಇನ್ಯಾರು ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ?
ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ? ಗುಣವತಿ ಮೇಡಮ್, ಜಿಶಾನ್ ಮೇಡಮ್, ಶಾರದಾ ಮೇಡಮ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಬಿಟೆಕ್ಗೆ ಬಂದು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಮೇಡಮ್. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಎಡಿಟೆಕ್ಗೆ ಬಂದು 1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಗೋವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗೋವಾ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಎಡಿಟೆಕ್ ಇಂದ. ನನ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಕನಸಿದೆ 25% ಆಗಿದೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು 75% ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳುದಿಷ್ಟೇ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಇದು ಇರ್ತದೆ, ಗಾಬರಿ ಇರ್ತದೆ, ಗೊಂದಲ ಇರ್ತದೆ, ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸಹ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು, ಎಷ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಂದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನಾಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನೀವೇನಾರು ಒಂದು ಟೀಮಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಎನಿಯೋ, ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು, ಐ ಥಿಂಕ್ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಬ್ರು ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಏನು ನಾನು ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಸರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನೋ ನಾವೇನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ನನಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಎಜುಟೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಏನಿದೆ, ಏನು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 3rd ಇಯರ್, 5th ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ 3rd ರ್ಯಾಂಕ್, 5th ರ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು 10th ರ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ 13th ನಡಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ LKG ಮಗುವಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 2 years ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೋತ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ರು ಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ ತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಮಿತಾ ಹೆಗಡೆ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಟೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರು. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ರೀಸನ್ ಇಷ್ಟೇ, ಇವರು ಇದನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. R10 ಅಂತ ಇವತ್ತು ನೀವು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ R10 ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರೀಸನ್ ಇಷ್ಟೇ, ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವ ವೇ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ದೇವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಇದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಸಕ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್. ಓವರ್ ಟು ಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಓವರ್ ಟು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಜುಟೆಕ್ ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಜುಟೆಕ್ ನಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಝೂಮ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಜುಟೆಕ್ ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನ ಒಂದು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. Thank you, madam. Wish you all the best and have a good Thank you, day. madam. Yes, Super and Zoom, madam. Thank you. thank you. Let Thank us you grow so much. together.
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ Thank you, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Principal ma'am. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳುವಾಗಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ. Thank you so much, ma'am. It's very Karthik beautiful. sir, thank you for the hosting. Thank you, thank you, thank you, madam. Yeah, ಧನ್ಯವಾದಗಳು even next ಮೇಡಮ್. we will start up now one by ಥ್ಯಾಂಕ್ one. ಯು, ಗುಡ್ ಡೇ, Yes. ಬಾಯ್. Have a good day and all the ನೆಕ್ಸ್ಟ್ best ಮೀಟಿಂಗ್ to ಇದೆಯಾ everyone. ಮೇಡಮ್? Ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you, ಮೇಡಮ್. madam. Thank you. Good night, ma'am. Take care all. Good night everyone.